Everybody, today let us start our class on transformer. So we are going to study the construction of transformer, the uses of transformer, and the working of it. So how it is constructed, let us see. You might have heard that transformers are used everywhere in supply of electricity to industry and to different houses, isn't it? So how is it working? Let us see that. So the device is actually to alter the voltage, either to higher to lower voltage or lower to higher voltage. So we can call it a step up transformer and step down transformer. If you want to increase the voltage, you can use the step up transformer, and if you want to decrease the voltage, you can use the step down transformer. Let us see its principle. Here it is saying that the principle of mutual inductance is used in the transformer coils. So we have two coils there in transformer. Two inductance coils are there, and when you apply a AC voltage to one of the coil, you know that when a AC current passes through the coil, there develops a magnetic flux around it, isn't it? So this magnetic flux around it will be subjected to the second coil, which is near to the first coil, and this alternating flux, there will be, as AC, the given supply is AC, the magnetic flux developed across the coil also will be alternating. It will be AC magnetic flux, alternating magnetic flux. So this alternating magnetic flux will be subjected to the second coil, and the second coil produces a alternating current or alternating voltage in that coil by mutual inductance. So we have studied it in earlier in electrodynamics, mutual inductance, Faraday's law, and all these things. You know that if there is an alternating magnetic flux around a coil, there develops a current in the coil. So that is the Faraday's law. So by this principle, we can induce voltage or current in a secondary coil, and it can be lower voltage or higher voltage depending on the number of turns in the coil. So let us see. So this is the principle, mutual inductance of magnetic flux, mutual induction. Okay. Construction, let us see how is it made. So you should be knowing clearly how it is made. We cannot just say that it is only two coils, but you have to exactly tell how the coils are wounded and which material is used, how much thickness is used, what is the inside core in the coil. All these things you have to mention clearly and elaborately. Okay. So let us see how it is made. It consists of two coils called primary and secondary. We call the primary coil first coil, and that is to which this coil, the primary coil, is given the input voltage or input AC supply, and the secondary coil will from that coil only we get the output. Okay. And these both coils are insulated from each other, and they are wound on a soft iron laminated core, and it is common to both coils. See that in the picture, that soft iron core is common to both secondary coil and primary coil. So it is like a square shaped core, isn't it? So, and it is soft iron, it is made of soft iron. There is a reason for selecting soft iron. We will tell it later. And now the alternate voltage, AC voltage, is applied or it is applied to the primary, and it is transformed to the secondary. And we are taking the output through a load only. Load means it is resistance. So this resistance is connected to the secondary output terminals. So along that load we are getting the voltage output. Okay. So the load is connected to the output, secondary output, secondary terminals.
And transformers which convert low voltage into higher voltages are called step-up transformers. I have already told, if it is transformers which convert high voltage to low voltage, it will be step-down transformer. Now you should remember its construction little bit in detail. In step-up transformer, the primary coil consists of only few turns. If you want to increase the voltage from the input voltage, if you want to get a higher voltage in the output, then you should use low number of turns in primary and higher number of turns in secondary. Okay, and if you want to decrease the voltage, you have to use higher number of turns in the primary coil and a lower number of turns in the secondary coil. And you should remember that if you have a lower number of turns in the primary coil, it should have higher thickness. The wire should have higher thickness, and secondary coil should have lower thickness and higher number of turns for the step-up transformer. So that you should remember. The reason is that when you have a lower number of turns, if you have a voltage and current, it should be passing through that wire, isn't it? And it should have that much current. When it passes through that wire, the wire can be burned up. High current will be passing. So the burn in order to change or in order to remove this burning, you are making it thicker wire. Otherwise, if you use thin wire, this can burn up because of the high current. So we are using thicker wire in primary coil when you have low number of turns. If you have higher number of turns, you don't need to use this thicker wire. You can use thinner wire there. Okay. Now, when you it is said that when an AC is applied in the primary coil, it sets up an alternating magnetic flux in the core, which also gets linked with the secondary. I have already said that the change in flux linked with the secondary coil induces an alternating EMF in the secondary coil. Thus, the energy supplied to the primary is transferred to the secondary. Okay, so input energy completely is transferred to the secondary, where when you have no loss in this circuit, if you have a coil which has a resistance, there will be a heat energy loss, isn't it? I squared RT energy will be lost if you have a resistance. So we should use low resistance wires in order to reduce the loss of energy as heat. Okay. Now let us take a transformer. Here we have a transformer with a no load. No load means no resistance is connected in the secondary circuit. That is what is called no load. So when you put load there, you will get voltage across that resistance there, that load there. But here we are not using any resistance in the secondary circuit. We are just giving input voltage to the primary circuit and taking the output voltage from the secondary terminals as shown in the picture. Now, if Ni and Ns are the number of turns, Niയും Nsഉം ആണ് number of turns എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു സെക്കൻഡ്, അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, അവിടെ പോയിട്ട്. സോ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഫാരഡേസ് ലോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് EMF ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഹൗ ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് ദ EMF ഡെവലപ്പ് വെൻ യു ഹാവ് എ alternating voltage given to a coil? So if you give a voltage EP, EP എന്ന് പറയുന്നതാണ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ക്യാപിറ്റൽ EP ആണ്. ക്യാപിറ്റൽ EP കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇൻപുട്ട് കോയിൽ, അതായത് പ്രൈമറി കോയിലിൽ നമ്മൾ EP വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിരിക്കുക. AC വോൾട്ടേജ് ആണത്. അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തപ്പം NP ടേണുള്ള കോയിലിൽ
എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിലൂടെ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ്, ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ആ കോയിലിൽ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. എപ്സിലോൺ പി എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്സിലോൺ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഈ എൻ പി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാപിറ്റൽ എൻ പി എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ്, ഇത് ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ടേൺ ആണ്. അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ പി ആൻഡ് എൻ എസ് ആർ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ്. ഇവിടെ എൻ ഐ ആൻഡ് എൻ എസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എൻ പി ആൻഡ് എൻ എസ് ആണ് കേട്ടോ. എൻ പി ആൻഡ് എൻ എസ് ആണ്. സോ എൻ പി ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് ദ പ്രൈമറി. ഇനി നമ്മൾ ഇ എം എഫ് ഡെവലപ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രൈമറി കോയിലിൽ എന്താണ് ഇ എം എഫ് എന്ന് നോക്കാം. അത് എപ്സിലോൺ പി നമുക്ക് എഴുതാം. ബൈ ഫാരഡേസ് ലോ വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് അല്ലേ? ഫ്ലക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് പെർ ഈച്ച് ടേൺ ആണ്. ഒരു ടേൺ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഫ്ലക്സ് ആണ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ടോട്ടൽ എൻ പി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എൻ പി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലക്സ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്തായിരിക്കും? എൻ പി ഇൻറ്റു ഫൈ ആയിരിക്കും അല്ലേ? സോ ബൈ ഫാരഡേസ് ലോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഡി ഫൈ ബൈ ഡി ടി അല്ലേ? ഡി ഫൈ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ പി ഫൈ ആണ്. അപ്പം ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എൻ പി ഫൈ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ. കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിന് റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമുക്ക് ഇ എം എഫ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മൈനസ് സൈൻ ഇടണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫാരഡേസ് ലോ. ബൈ ഫാരഡേസ് ലോ എപ്സിലോൺ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എൻ പി ഫൈ. അത് മനസ്സിലായല്ലോ? എൻ പി ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ടു ദ പ്രൈമറി കോയിലാണ്. അത് വെറും ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക് ടു വൺ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺ ഓഫ് ദ കോയിൽ. ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ഒരു സർക്കിളിന് മാത്രമുള്ള ഫ്ലക്സ് ആണ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ പി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം എൻ പി ടൈംസ് ഫൈ അതാണ് ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ്. ഇത് നമുക്ക് എൻ പി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് പുറത്തെടുക്കാം. ഇറ്റ് വിൽ ബി മൈനസ് എൻ പി ഡി ഫൈ ബൈ ഡി ടി. The ഇ എം എഫ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൈമറി കോയിൽ ഈസ് മൈനസ് എൻ പി ഡി ഫൈ ബൈ ഡി ടി. ഇ എം എഫ് ഗിവൺ എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ ഇ പി ആണ് അല്ലേ? ദ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇ പി. ഇ എം എഫ് ഡെവലപ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രൈമറി കോയിൽ ഈസ് എന്താണ്? മൈനസ് എൻ പി ഡി ഫൈ ബൈ ഡി ടി. ഇനി ഇതേ ഫ്ലക്സ് തന്നെ ആണ്, ഇതേ ഫ്ലക്സ് പെർ ടേൺ, ഒരു ടേണിന് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലക്സ് ഫൈ തന്നെയാണ് എവിടെ? സെക്കൻഡറി കോയിലും. അപ്പം ടോട്ടൽ സെക്കൻഡറി കോയിൽ എൻ എസ് ടേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സെക്കൻഡറി കോയിലിൽ ടോട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്സ് എത്ര? എൻ എസ് ഇൻറ്റു ഫൈ അല്ലേ? സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇ എം എഫ് ഡെവലപ്ഡ് ഓൺ സെക്കൻഡറി കോയിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഈ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എൻ എസ് ഇൻറ്റു ഫൈ. കാരണം the flux per turn is same for primary and secondary. Flux per turn of the coil is same for primary and secondary. So ns into phi ആണ് total flux on the secondary coil. അപ്പം d by dt minus d by dt of ns phi ആണ് the EMF developed in the secondary coil. അപ്പം നമുക്ക് അവിടെയും ns പുറത്തെടുക്കാം. മൈനസ് എൻ എസ് ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇ എം എഫ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൈമറി കോയിലും കിട്ടി, ഇ എം എഫ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി കോയിലും കിട്ടി. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ക്യാൻസലായി പോകും അല്ലേ? മൈനസ് സൈനും ക്യാൻസലായി പോകും. സോ ഇ എസ് ബൈ ഇ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എസ് ബൈ എൻ പി എന്ന് കിട്ടും. ഇത് ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് നോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ദെയർ ഇൻ ദ ലോഡ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ഇൻ ദ പ്രൈമറി സർക്യൂട്ട്. പ്രൈമറി കോയിലിൻ്റെ സർക്യൂട്ടിലും റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നുമില്ല, സെക്കൻഡറി കോയിലിൻ്റെ സർക്യൂട്ടിലും റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നുമില്ല. സാധാരണഗതിയിൽ ഈ വയറിന് കുറച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് വരുമല്ലോ, അപ്പോൾ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയതുകൊണ്ട് വി സേ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ഈവൻ ദ വയർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കോയിൽ. So no resistance is connected and no resistance is for the wire used in the coil and the connection, total connection.
സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൈമറിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറിയിലോ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചേനെ? കുറച്ച് കറണ്ട് അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ആയി, അല്ലെ വോൾട്ടേജ് അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ആയി പോകും. ആ റെസിസ്റ്റൻസിന് എക്രോസ് ആയിട്ടൊരു വോൾട്ടേജ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഔട്ട്പുട്ടിൽ, അല്ലേ? അപ്പോൾ അത്രയും വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് റിമൂവ് ആയി പോകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രത്യേകത? ഈ ഗിവൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇ പി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിത്തൗട്ട് എനി ലോസ്. നമുക്ക് പ്രൈമറിയിലേക്കും സെക്കൻഡറി കോയിലിലേക്കും വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. So that is why we call it as ideal transformer. So the induced EMF EP in the primary is numerically equal to the applied voltage itself. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇ പി എപ്സിലോൺ പി പ്രൈമറിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗിവൺ ഇ പി തന്നെയാണ്, ക്യാപിറ്റൽ ഇ പി തന്നെയാണ്. അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു ലോസും പോകുന്നില്ല പ്രൈമറിയിൽ. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൈമറി കോയിലിലേക്ക് വരികയാണ്. ഈ പ്രൈമറി കോയിലിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇ പി തന്നെ നമുക്ക് അതേ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കില്ല, നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പം എൻ എസും എൻ പിയും 1 ആണെങ്കിൽ എൻ എസ് ബൈ എൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 1 ആണെങ്കിൽ, അതായത് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പി ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇ പി തന്നെ ആയിരിക്കും യു എസ്. അതേ വോൾട്ടേജ് തന്നെ നമുക്ക് സെക്കൻഡറിയിലും കിട്ടും, അല്ലേ? ഈ ഗിവൺ വോൾട്ടേജ് തന്നെ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഇ പി അല്ലെ സ്മോൾ ഇ പി, അതുപോലെ എപ്സിലോൺ എസ്, ഇതെല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇഫ് എൻ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പി. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ലോസും അവിടെ നടക്കുന്നില്ല. ഗിവൺ വോൾട്ടേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇഫ് എൻ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പി. എൻ എസും എൻ പിയും ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ പി എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കുറവാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യും, അല്ലേ? എൻ എസ് കുറവാണെങ്കിൽ, നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എൻ എസിൽ കുറവാണെങ്കിൽ, എൻ പിയേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ അവിടെ വോൾട്ടേജ് പ്രൈമറിയിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കുറയും. അപ്പോൾ ഇത് ഈക്വൽ ആണെങ്കിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഔട്ട്പുട്ടിലും സെയിം വോൾട്ടേജ് കിട്ടും. നോ ലോസ് ഈസ് ദെയർ. നൗ ദിസ് റേഷ്യോ ഓഫ് എൻ എസ് ആൻഡ് എൻ പി ഈസ് കോൾഡ് കെ, വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ദ ടേൺസ് റേഷ്യോ ഓർ ട്രാൻസ്ഫോമർ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ. ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ എൻ എസ് ബൈ എൻ പി ഈസ് കോൾഡ് ടേൺസ് റേഷ്യോ ഓർ ട്രാൻസ്ഫോമർ റേഷ്യോ. യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് വിത്ത് ലോഡ് ഒന്ന് നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ ഈ ഫോർമുല ഒന്ന് നോക്കിക്കോണേ. കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എസ് ബൈ എൻ പി ഓർ എപ്സിലോൺ എസ് ബൈ എപ്സിലോൺ പി, അല്ലേ? ഇനി എപ്സിലോൺ എസ് എപ്സിലോൺ പി ഒക്കെ ലാർജ് ആണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി കോയിൽ ഈസ് ലാർജ്. അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു. ഇനി ലെറ്റ് ഐ പി ആൻഡ് ഐ എസ് ബി ദ കറണ്ട് ഇൻ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജിനെ, പവറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിലെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എസ് ഇൻറ്റു ഐ എസ് അല്ലേ? അതുപോലെ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ടിലെ പവർ ഇ പി ഇൻറ്റു ഐ പി. കാരണം നോ പവർ ഈസ് ലോസ്റ്റ്, അല്ലേ? അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്താൽ അതിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് ഹീറ്റായിട്ട് കറണ്ട് പോകും, വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് കറണ്ട് പോകും, അപ്പം അല്ലെ പവർ പോകും, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇവിടെ പോകുന്നില്ല. റെസിസ്റ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 0 എന്നാണ് പ്രൈമറിയിലും സെക്കൻഡറിയിലും. അപ്പോൾ അവിടെ കറണ്ടോ പവറോ ലൂസ് ആവുന്നില്ല, ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല. അപ്പം ഇൻപുട്ട് പവർ എത്രയാണോ അതേ പവർ തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ കിട്ടും. സോ ഇ എസ് ഇൻറ്റു ഐ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ പി ഇൻറ്റു ഇ പി. സോ ഐ പി ബൈ ഐ എസ് ഓൾസോ വിൽ ബി കെ ദെൻ, അല്ലേ? അതിൻ്റെ റേഷ്യോ നോക്കുമ്പം ഐ പി ബൈ ഐ എസ് വിൽ ഓൾസോ ബി കെ. ദാറ്റ് വിൽ ബി എൻ എസ് ബൈ എൻ പി. So, when the voltage is stepped up, the current is correspondingly reduced in the same ratio and vice versa. അപ്പം വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുവാണെങ്കിൽ കറണ്ട് കുറയും. വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൈമറിയിൽ നിന്ന് പ്രൈമറിയിലുള്ള വോൾട്ടേജിനെ കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടി സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കറണ്ട് കുറയണം. കാരണം പവർ സെയിം ആണല്ലോ, ഇൻപുട്ട് പവർ തന്നെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ വരേണ്ടത്. പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ടാണ്. അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ കറണ്ട് കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി കുറയണം, പവർ ഈക്വൽ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ദർ. നൗ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓൺ ലോഡ്. ഇനി ഇതിന് പകരം നമ്മൾ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതായത് റിയലിസ്റ്റിക് ട്രാൻസ്ഫോമർ, നമ്മുടെ ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ അല്ല, റിയലിസ്റ്റിക് ട്രാൻസ്ഫോമർ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ കണക്ഷൻ ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കിയേ, പ്രൈമറി
സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് RP എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ട്, അതായത് സെക്കൻഡറി കോയിലിൻ്റെ സർക്യൂട്ടിലും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് RS അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് പവറിന് അല്ല ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് EP, ക്യാപിറ്റൽ EP എന്ന് പറയുന്ന AC വോൾട്ടേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൈമറി കോയിലിൽ കിട്ടുമോ? ഇല്ല. കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് ആ RPയുടെ എന്നുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഡ്രോപ്പായി പോകും അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. കറണ്ട് പ്രൈമറി കോയിലിലുള്ള അല്ലെ പ്രൈമറി സർക്യൂട്ടിലുള്ള കറണ്ട് IP ആണെങ്കിൽ, ക്യാപിറ്റൽ IP ആണെങ്കിൽ IP ഇൻറ്റു RP ആണ് ആ RP റെസിസ്റ്റൻസ് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് അല്ലേ, IP ഇൻറ്റു RP. അപ്പോൾ അത്രയും വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കണം ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിൽ നിന്ന്. ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് EP അല്ലേ, ക്യാപിറ്റൽ EP മൈനസ് IP RP ആയിരിക്കും നമുക്ക് പ്രൈമറി കോയിലിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് അല്ലേ. ഈ P എന്ന് പറയുന്നത് എപ്സിലോൺ P എന്ന് പറയുന്നത് EP മൈനസ് IP RP ആണ് അല്ലേ. ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഗിവൺ വോൾട്ടേജിൽ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് കുറയ്ക്കണം, ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് RP കുറയ്ക്കണം. ഡ്രോപ്പ് IP ഇൻറ്റു RP ആണ്. അപ്പം വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ പ്രൈമറി കോയിൽ എപ്സിലോൺ P കിട്ടും. ആ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ, ഇക്വേഷൻ 3. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ടിൽ നോക്കാം. സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ടിലെ ഔട്ട്പുട്ടിലെ രണ്ട് ഓപ്പൺ എൻഡ് കണ്ടോ, അവസാനം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഓപ്പൺ എൻഡ് RS കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻഡും താഴെയുള്ള എൻഡും. ആ രണ്ട് എൻഡിൽ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്താണ്? സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് ആണല്ലോ, ES അല്ലേ, ക്യാപിറ്റൽ ES ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ്. ഇനി കോയിലിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്താണ്? എപ്സിലോൺ S അല്ലേ. കോയിലിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എപ്സിലോൺ S. ഈ കോയിലിന് അക്രോസ് ഉള്ള എപ്സിലോൺ Sൽ നിന്ന് അവിടെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ RSന് അക്രോസ് ആയിട്ട്. അപ്പം IS ആണ് സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ടെങ്കിൽ IS ഇൻറ്റു RS അല്ലേ ആ RS അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ്. അപ്പം ഈ എപ്സിലോൺ S എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് സെക്കൻഡറി കോയിലിലുള്ള വോൾട്ടേജിനെ നിന്ന് IS RS കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ എൻഡിൽ ഇപ്പം ക്യാപിറ്റൽ ES എന്ന് പറയുന്ന ആ എൻഡിൽ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് മനസ്സിലാകും. ഓപ്പൺ എൻഡിൽ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് ES എന്ന് പറയുന്നത്, ക്യാപിറ്റൽ ES എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എപ്സിലോൺ S മൈനസ് IS ഇൻറ്റു RS. അപ്പം എപ്സിലോൺ S എന്താണ്? എപ്സിലോൺ S എന്താണ്? ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് വേരിയേഷൻ കൊണ്ട് സെക്കൻഡറി കോയിലുണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജാണ് എപ്സിലോൺ S എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ എപ്സിലോൺ Sനെ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ റീറൈറ്റ് ചെയ്താൽ എപ്സിലോൺ Sനെ നമുക്ക് ES പ്ലസ് IS RS എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ റേഷ്യോ എടുക്കുക, ES ബൈ EP എടുക്കുക, എപ്സിലോൺ S ബൈ എപ്സിലോൺ P എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ES പ്ലസ് IS RS ഡിവൈഡഡ് ബൈ EP മൈനസ് IP RP എന്ന് കിട്ടും. അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ K എന്ന് പറയുന്നത്, ട്രാൻസ്ഫോമർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ റേഷ്യോ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റുകയില്ല, ഈ ക്യാപിറ്റൽ ES ബൈ ക്യാപിറ്റൽ EP എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുകയില്ല കണ്ടോ. നേരത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ K എന്താണ് എഴുതിയത്? ഇക്വേഷൻ 2 നോക്കിയേ, നമ്മൾ ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ക്യാപിറ്റൽ ES ബൈ ക്യാപിറ്റൽ P ആയിരുന്നു നമ്മുടെ K എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്സിലോൺ S ബൈ എപ്സിലോൺ P തന്നെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ES ബൈ ക്യാപിറ്റൽ P അവിടെ. ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. ക്യാപിറ്റൽ ES ബൈ ക്യാപിറ്റൽ P എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുകയില്ല. ക്യാപിറ്റൽ ES പ്ലസ് IS RS ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ EP മൈനസ് IP RP എന്നാണ് K എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് കണ്ടോ. K ഈസ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ റേഷ്യോ. ഇനി അതൊന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, IPക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. IP എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ IP എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? K ഇൻറ്റു IS ആണല്ലേ അല്ലേ, K ഇൻറ്റു IS ആണ്. അപ്പം അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് ESൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. ES ഇസ് ഈക്വൽ ടു K EP മൈനസ് IS RS മൈനസ് K IP RP എന്നെഴുതി. അത് കഴിഞ്ഞ് IPക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. IPക്ക് എന്താ കൊടുത്തത്? ഫ്രം ദ എബവ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേളിലത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇത് 2ൽ നിന്ന് IP ബൈ IS ആണ് K അല്ലേ. സോ K എന്ന് പറയുന്നത് IP എന്ന് പറയുന്നത് K ഇൻറ്റു IS. സോ ലെറ്റ് us substitute that. K സ്ക്വയർഡ് IS RP ലാസ്റ്റ് ടേം വരും അല്ലേ. K EP മൈനസ് IS RS മൈനസ് K സ്ക്വയർഡ് IS RP. അപ്പോൾ IS പുറത്തെടുത്താൽ K EP മൈനസ് IS ഇൻറ്റു RS പ്ലസ് K സ്ക്വയർഡ് RP എന്ന് വരും. സോ ES ബൈ EP ഈസ് നോട്ട് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദെയർ. ES ബൈ EP നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു? കോൺസ്റ്റൻറ്റ് K ആയിരുന്നു ഇക്വേഷൻ 2ൽ. പക്ഷേ
ഇപ്പോൾ അത് ഇക്വേഷൻ മാറി. ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല, അതൊരു വേരിയബിളാണ് അല്ലേ. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ എന്തിനെയാണ് ഇപ്പം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ES/EP എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു എക്സ്ട്രാ ടേമും കൂടെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, IS × RS + K² RP. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദെയർ ബട്ട് ഡിക്രീസസ് ആസ് മോർ കറണ്ട് ഈസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ട്. അപ്പോൾ ISനെ അവിടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ടിലുള്ള കറണ്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല ES/EP എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ. അപ്പം റിയൽ കേസിൽ വിത്ത് ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ എപ്പോഴും ഓർത്തോണം, ട്രാൻസ്ഫോമർ റേഷ്യോ you cannot take the ratio of ES/EP as a constant. It is not the transformer ratio, it is depending on the current in the secondary circuit. ISനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എനർജി ലോസസ് ഇൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എനർജി ലോസ് പോകുന്നത്? കോപ്പർ ലോസ് ഒന്ന്, അയൺ ലോസ് ഒന്ന്, ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് ഒന്ന്, ലീക്കേജ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഒന്ന്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വഴിയാണ് നമ്മുടെ പവർ ലൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. ശരി. ഇപ്പം കോപ്പർ ലോസ് എങ്ങനെയാണ്? കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ജൂൾ ഹീറ്റിംഗ് I² RT വഴി പോകുന്ന കറണ്ടാണ്, എനർജി ലോസാണ് കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അയൺ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നതോ സർഫസ് കറണ്ട്, അതായത് എഡ്ഡി കറണ്ട്സ് വഴി. ഇപ്പം ഒരു വയറിൽ കൂടെ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സർഫസിലെ കറണ്ട് കൊണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും, എനർജി ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് അയൺ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്, എഡ്ഡി കറണ്ട്സ് വഴി. ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ലോസാണ്. അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ AC കറണ്ട്, ഒരു വയറിൽ ഒരു AC കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പം അത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അക്രോസ് ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കില്ല. ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന അതേ വഴി കൂടെ ആയിരിക്കില്ല ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദർ വിൽ ബി എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് എനർജി ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൂപ്പ് അത് നിങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററിസിസ് പഠിക്കും. When you apply a magnetic field, the magnetization of the material increases, and when you decrease the magnetic field, the magnetization decreases. ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത പോയ അതേ കർവിൽ കൂടെ ആയിരിക്കില്ല ഡിക്രീസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എനർജി ലോസ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററിസിസ് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചോളും. ജസ്റ്റ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്തുന്നത് ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് ബൈ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ. ഇനി ലീക്കേജ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് അതെന്താണ്? ഓൾ ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് വിൽ നോട്ട് ബി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഓർ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ദ കോയിൽ അല്ലേ. കുറച്ച് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലീക്കേജ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയും കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പവർ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. സോ ദീസ് ആർ ദ 4 ലോസസ് ഓഫ് എനർജി ഇൻ എ ട്രാൻസ്ഫോമർ. യൂസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചാൽ മതി, അത് പലയിടത്തും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമുക്കതറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഇനി ഈ ഒരു കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും. യൂസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇൻ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ. അത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്താനായിട്ട്. അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം. സപ്പോസ് ഇപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പം സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് പല സ്ഥലത്തേക്കും വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴും ട്രാൻസ്ഫോമർ വെച്ച് വോൾട്ടേജിനെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആക്കിയിട്ട് ആ വോൾട്ടേജാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈനിലൂടെയൊക്കെ വഴിയിലൊക്കെയുള്ള ലൈനില്ലേ, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈൻ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ലേ, ആ ലൈനിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോകുന്നത് ഭയങ്കര ഹൈ വോൾട്ടേജാണ്. അതെന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആക്കുന്നത്? ഈ 220 വോൾട്ടിൽ തന്നെ പോന്നാൽ പോരെ എന്നുള്ള സംശയത്തിൻ്റെ ആൻസറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോണേ. സോ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഇൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്തുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 2 കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. സപ്പോസ് വി വാണ്ട് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് എ ഗിവൺ പവർ I ഇൻറ്റു വി, അതായത് വി വോൾട്ടേജ് I കറണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും പവർ നമ്മൾ 44,000 വാട്ട്, അതിനെ പവറാണല്ലോ അപ്പം വാട്ട് എന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടത്. അത്രയും വാട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഫ്രം എ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ടു എ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് സിറ്റി. ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻ 2 ways. 2 ways ആണ്. ആദ്യത്തെ വേ ആണ് അറ്റ് എ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് 220 വോൾട്ട് ആൻഡ് എ കറണ്ട് ഓഫ് 200 amp. അപ്പോൾ അത് രണ്ടുകൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 44,000 വാട്ട് കിട്ടും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം.
അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഏതാ? അറ്റ് എ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് 22,000 വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് ഓഫ് 2 ആംപിയർ. അത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 44,000 വാട്ട് കിട്ടും. ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇതിലേതാണ് ബെറ്റർ? ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താ, അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈസ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്നാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെയാണ് ബെറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പറയണം. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്കതിൻ്റെ കാരണം നോക്കാം. ഇനി ആദ്യത്തെ കാരണം എന്നാ? രണ്ടാമത്തേതാണ് ബെറ്റർ. ആദ്യത്തെ കാരണം എന്നാ? when the current is flowing through the line wires, the energy lost is I squared RT അല്ലേ? എനർജി ലോസ്റ്റ് ആസ് ഹീറ്റായിട്ട് പോകുന്നത് I squared RT. അപ്പോൾ കറണ്ട് കൂടുതലുള്ള സപ്ലൈ, അതായത് ഫസ്റ്റ് കേസ്, അതിനകത്ത് കറണ്ട് കൂടുതലാണ്, 200 ആംപിയറാണ്. അപ്പോൾ കറണ്ട് കൂടുതലുള്ളത് കൂടുമ്പോൾ I squared വരിക. I squared RT എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ കൂടുതൽ ആദ്യത്തെ കേസിൽ അല്ലേ? രണ്ടാമത്തേൽ കറണ്ട് 2 ആംപിയർ അല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ I squared RT കുറവാണ്. സോ the lost current as heat is less in second case. Understood? Second one, voltage drop. വോൾട്ടേജ് പല സ്ഥലത്തും റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഈ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലൈനിനൊക്കെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. അത് എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, അയണോ കോപ്പറോ കൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായാലും ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസിൽ കൂടെ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും. I × R എന്ന് പറഞ്ഞ് കറണ്ട് R റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ പോകുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എത്രയാണ്? IR. അപ്പോൾ IR എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂം കൂടുതലാണ് ആദ്യത്തെ കേസിൽ, I കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അല്ലേ? രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ I കുറവാണ്. R എല്ലാം സെയിം വയറിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ R സെയിം ആണ് രണ്ട് കേസിലും. റെസിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണ് രണ്ട് കേസിലും, ആദ്യത്തെ കേസിലും രണ്ടാമത്തെ കേസിലും. പക്ഷേ ഇവിടെ കറണ്ട് ആദ്യത്തെ കേസിൽ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് IRഉം കൂടുതലാണ്, വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പും കൂടുതലാണ്. അപ്പം കുറേ വോൾട്ടേജ് അവിടെ ഡ്രോപ്പായി പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ റീസൺ പറഞ്ഞാലും രണ്ടാമത്തെ കേസാണ് ബെറ്റർ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ റീസൺ എന്നാ? The line wires which are to carry the high current will have to be made thick. ഹൈ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പേയും പറഞ്ഞായിരുന്നു, നല്ല ഹൈ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യണേ തിക്ക് വയറായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഉരുകിപ്പോവും. കറണ്ടിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് വയർ ഉരുകി പൊട്ടിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് ഹൈ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പം തിക്ക് വയറായിട്ട് ഇരിക്കണം, അല്ലേ അത് ഉരുകി, അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അത് അത്ര ഉരുകി പോകത്തില്ല. അപ്പം വളരെ തിക്ക് വയർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഹൈ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഹൈ കറണ്ട് അല്ലേ, 200 ആംപിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ തിക്ക് വയർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് നമുക്ക് എക്കണോമിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല. തിക്ക് വയറിന് ഒത്തിരി പൈസ കൂടുതലാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെൻസീവ്. സോ ദീസ് ആർ ദ 3 reasons why second method is better. Second case is better for transmission of electricity. ഇനി രണ്ടാമതൊരു സംശയം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ DC സപ്ലൈ ഉപയോഗിക്കാത്ത, AC സപ്ലൈ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അതിൻ്റെ കാരണമാണ് ഇനി പറയുന്നത്. നമുക്ക് DC ട്രാൻസ്ഫോമറും DC വോൾട്ടേജും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഇതുപോലെ ട്രാൻസ്മിഷൻ പാടാണ്. അത് DC ആണെങ്കിൽ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള വയറിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കുറേ ഡ്രോപ്പായി അങ്ങ് പോകും. നമുക്കിവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വോൾട്ടേജ് ഒന്നും കാണുകയില്ല, അല്ലേ? AC ആണെങ്കിലോ, AC നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താ? ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് അല്ലേ? ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറും മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റും, സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ അത് എളുപ്പമാണ്, അല്ലേ? DC അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗണോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ DCയിൽ വർക്ക് ചെയ്യത്തേയില്ല. കാരണം അത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും കറണ്ട് ഓൾട്ടർ ചെയ്താലല്ലേ അതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഓൾട്ടർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ, എന്നാലല്ലേ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പം DC വോൾട്ടേജ് അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം DC വോൾട്ടേജോ DC കറണ്ടോ സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറേ റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് മുഴുവൻ തീർന്നു പോകും, ഹീറ്റായിട്ട് തീർന്നു പോകും, വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പായിട്ട് തീർന്നു പോകും. നമുക്ക് ഇവിടം വരെ, നമ്മുടെ വീട് വരെ എത്തത്തില്ല കറണ്ട്. So that is the reason why we use AC transmission. AC transmissionൻ്റെ പ്രയോജനം എന്താ? ACയെ നമുക്ക് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആക്കിയിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ, ഹൈ വോൾട്ടേജിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നമ്മുടെ വീടുകളിലെത്തുമ്പോൾ അതിനെ ഹൈ വോൾട്ടേജിന് ലോ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്ത്, നമ്മുടെ വീടുകളിനടുത്തും ട്രാൻസ്ഫോമറുണ്ട്, ആ ട്രാൻസ്ഫോമർ കൊണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്ത് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് 220 വോൾട്ടായിട്ട് തരികയാണ്. ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണെങ്കിൽ അത് 440 ആണ് കേട്ടോ, 440 വോൾട്ടേജാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. പവർ സ്റ്റേഷനിൽ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന എത്രയിലേക്കാണ്? 66,000 വോൾട്ടേജിലേക്കാണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത്.
സബ്സ്റ്റേഷനിൽ വരുമ്പം നമുക്കത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്ത് തരും. ആൻഡ് കൺസ്യൂമർ എൻഡിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അത് ഡൗൺ ചെയ്ത് 220 വോൾട്ടിലേക്കാക്കി തരും. അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് സ്കിൻ എഫക്റ്റ് പഠിക്കാം.